معروف مذہبی اسکالر میزبان اور اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر ان کے مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ خداداد کالونی میں مرحوم کی رہائشگاہ پر ان کے چاہنے والوں کا تانتا بن گیا۔ پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے میڈیا انڈسٹری میں ایک عقائد کے عوام کی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے بہت دلی وابستگی تھی۔ مرحوم کے انتقال کی خبر آتے ہی ان کے مداحوں پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی اور ان کے گھر پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بن گیا۔ معروف کامیڈین ایاز خان اور رؤف لالہ بھی خداداد کالونی میں واقع عامر لیاقت حسین کی رہائش گاہ پہنچے اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں ان کے لیے دعا کریں، قرآن خوانی کریں، کیونکہ جانے کے بعد تو اب یہی رہ جاتا ہے ان کے لیے تحفہ۔ تو میری دعا ہے عامر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ عامر لیاقت جیسا ذہین فوری جواب دینے والا ایک جذباتی شخص جو ہوتا ہے وہ بہت سی جگہ پہ بہت سچ بول جاتا ہے جو کہ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ آج کا دن ہے جمعے کا دن جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ روایت ہے کہ ان کا اللہ میاں حساب نہیں لیتا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر اہل محلہ کے دل بھی غمگین اور آنکھیں اشکبار رہیں۔ کیمرامین فیصل خان کے ہمراہ سے زبیر راشد، سٹی 21۔ معروف مذہبی اسکالر عامر لیاقت حسین کو بغیر پوسٹ مارٹم سپرد خاک کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے انکار کے بعد اہل خانہ نے عدالت سے رجوع کیا۔ مجسٹریٹ اور پولیس سرجن کی نگرانی میں قانونی کارروائی کے بعد میت کو بغیر پوسٹ مارٹم اہل خانہ کے حوالے کیا گیا۔ رمضان چیپا بولے کہ عامر لیاقت حسین کی وصیت تھی کہ ان کی تجہیز و تکفین اور غسل میرے ہاتھ سے ہو۔ عامر لیاقت حسین کو بغیر پوسٹ مارٹم سپرد خاک کر دیا گیا۔ عدالت نے مرحوم کے اہل خانہ کی استدعا پر پولیس سرجن کی جانب سے لاش کے معاملے کے بعد جمع رپورٹ پر لاش بغیر پوسٹ مارٹم ورثہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ روز MNA عامر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد ان کی میت چیپا سرد خانے منتقل کی گئی، جہاں میت کو اہل خانہ کے حوالے کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ تاہم بریگیڈ پولیس نے سرد خانے کو خط لکھ کر لاش ورثہ کو دینے سے روک دیا اور پوسٹ مارٹم کو لازمی قرار دیا۔ مرحوم کی سابق اہلیہ اور بیٹی نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکاری کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط بھی کر دیے، مگر پولیس انکاری ہی رہی۔ مرحوم کے اہل خانہ نے میت کی حوالگی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجسٹریٹ نے پولیس سرجن کو لاش فوری معائنہ کر کے رپورٹ طلب کی۔ پولیس سرجن کے رپورٹ جمع کرانے کے بعد عامر لیاقت حسین کا جسد خاکی بغیر پوسٹ مارٹم اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ معروف سماجی رہنما رمضان چیپا نے میڈیا سے گفتگو میں تجویز و تکفین اور غسل سے متعلق عامر لیاقت حسین کی وصیت سے متعلق آگاہ کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ اگر جب ان کا انتقال ہو جائے تو چیپا صاحب آپ نے جو ہے میرا غسل دینا ہے، مجھے کفن پہنانا ہے، اور میرے جتنے بھی آخری سفر کی طرف روانہ ہونے میں جو سارے معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں۔ تو الحمدللہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، جس طریقے سے وصیت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سرخروی عطا فرمائی۔ غسل کے بعد عامر لیاقت کی میت ورثہ کے حوالے کی گئی، جسے نماز جنازہ اور تدفین کے لیے عبداللہ شاہ غازی کے مزار لے جایا گیا۔ کیمرامین عمران AK کے ہمراہ جنید فروز، سٹی 21۔ نعت خواں کمپیئر اور سیاستدان ڈاکٹر عامر لیاقت حسین منو مٹی تلے جا سوئے۔ مرحوم کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی رہائشگاہ پر تعزیت کے لیے آنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بیٹے اور دیگر اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت عامر لیاقت کے گھر کے باہر کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے دانیال سید سے۔ جی دانیال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی رہائش گاہ پر۔ نماز جنازہ تدفین کے بعد اس وقت بھی رات گئے جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا گھر ہے خداداد کالونی پر، وہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو تعزیت کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ ان کے اہل خانہ سے لواحقین سے تعزیت کی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل بھی سیاسی سماجی جو رہنما ہیں مختلف سیاسی جماعت کے وہ یہاں پر پہنچے اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اچانک سے یوں چلے جانے پر ان کی موت پر افسردہ دکھائی دی ہے۔ فاتحہ خوانی کا اہتمام خداداد کالونی پر جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا آبائی گھر ہے وہاں پر فاتحہ خوانی کا انتظام کیا گیا تھا، جس کے بعد کھانا جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے یہاں پہ فراہم کیا گیا۔ اس وقت بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے موت پر افسردہ دکھائی دیتے ہیں اور لوگ تعزیت کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے دوستوں سے، ان کے گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے، دور دور کراچی کے علاقوں سے لوگ جیسی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے چلے جانے کی خبر ان کو موصول ہوئی، لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں اور
غم جی ٹھیک ہے دانیال، آپ کا بہت شکریہ۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت اپنی زندگی میں شہرت کی بلندیوں پر رہے۔ وہ بیک وقت ٹی وی میزبان، مذہبی اسکالر، سیلیبریٹی اور سیاستدان تھے۔ بیک وقت سیلیبریٹی، مذہبی اسکالر، ٹی وی میزبان اور سیاستدان، صلاحیتوں میں جن کا کوئی ثانی نہ تھا، عامر لیاقت حسین اب ہم میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1971 کو کراچی میں سینئر سیاستدان شیخ لیاقت حسین کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھی 1997 میں MQM کی طرف سے رکن قومی اسمبلی رہے۔ عامر لیاقت حسین تعلیم مکمل کرنے کے بعد بطور ٹی وی میزبان متعارف ہوئے، جس کے بعد مذہبی، رمضان نشریات اور انٹرٹینمنٹ سمیت مختلف نوعیت کے پروگرامز کی میزبانی کا اعزاز حاصل کیا۔ عامر لیاقت حسین نے پہلی شادی سیدہ بشرا اقبال سے کی، جن سے ان کے 2 بچے ہیں، تاہم یہ تعلق 2020 میں طلاق پر منتج ہوا۔ 2018 میں دوسری شادی طوبہ سے کی۔ سیدہ طوبہ رمضان ٹرانسمیشن میں عامر لیاقت حسین کے ساتھ بطور میزبان بھی نظر آئی، تاہم رواں سال فروری میں طوبہ انور نے خلا لے لی، جس کے بعد 5 فروری کو عامر لیاقت حسین نے 18 سالہ دانیہ نامی لڑکی سے شادی کی، جو طلاق پر ختم ہوئی۔ دانیہ سے طلاق کے بعد عامر لیاقت حسین کئی تنازعات اور شدید ڈپریشن کا بھی شکار رہے۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی نجی زندگی ہمیشہ تنازعات کا شکار رہی۔ عامر لیاقت نے 3 شادیاں کی جو ناکام ثابت ہوئی۔ عالم آن لائن میں خوش آمدید اور ناظرین کرام، اب پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اتنی عشق کی اور محبت کی اور عقیدت کی باتیں ہوئی ہیں کہ اب مزید گفتگو اگر کی جائے گی تو پھر وہ جو کی گئی گفتگو اس کا حسن بکھر جائے گا۔ اس حسن کو اپنے اذہان کی ٹھنڈک میں فریز کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو سکے۔ عامر لیاقت کو جتنی شہرت ملی وہ اس سے کئی گنا زیادہ تنازعات میں گھرے رہے۔ اپنی دلکش گفتگو سے دلوں میں گھر کرنے والے عامر لیاقت اپنا گھر صحیح طرح سے سنبھال نہ پائے۔ عامر لیاقت نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی سیدہ بشرا عامر سے کی، جن سے 2 بچے ہیں، تاہم یہ شادی 2020 میں اختتام پذیر ہوئی۔ عامر لیاقت نے 2018 میں دوسری شادی طوبہ سے کی۔ سیدہ طوبہ رمضان ٹرانسمیشن میں عامر لیاقت کے ساتھ بطور میزبان بھی نظر آئیں، تاہم رواں سال فروری میں طوبہ انور نے خلا لے لیا۔ رکن قومی اسمبلی نے رواں سال 5 فروری کو 18 سالہ دانیہ نامی لڑکی سے تیسری شادی کی، جس کے چند روز بعد ہی دونوں میں کشیدگی شروع ہوئی اور معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ دانیہ اور عامر لیاقت میں کشیدگی کے بعد کئی متنازع ویڈیوز اور واٹس ایپ چیٹ بھی منظر عام پر آئیں، جس سے عامر لیاقت شدید ذہنی اذیت کا شکار رہے۔ عامر لیاقت کے قتل کا مقدمہ درج کروانے شہری تھانے پہنچ گیا۔ درخواست گزار نے کہ الیکٹرک کو عامر لیاقت کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے محبت کرنے والے ایک شہری نے قتل کا مقدمہ درج کرانے کے لیے تھانہ بریگیڈ میں درخواست جمع کرا دی۔ درخواست شہری کے مطابق عامر لیاقت کی موت گھر میں جنریٹر کا دھواں بڑھ جانے سے ہوئی۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے 12 گھنٹے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اسی لوڈ شیڈنگ نے MNA عامر لیاقت حسین کی جان لے لی۔ شہری نے مطالبہ کیا کہ قاتل کے الیکٹرک کے مالک GM بہادرآباد زون ٹیپو سلطان روڈ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ درخواست گزار کے مطابق عامر لیاقت حسین کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو قتل سے بچایا جائے۔ نئے مالی سال کا بجٹ پیش۔ FPCCI کے نائب صدر شبیر منشا نے کہا کہ ہماری بہت سی بجٹ تجاویز مانی گئی ہیں۔ سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی حد 12 لاکھ کرنا اچھا اقدام ہے۔ یہ بھی کہا کہ نئے مالی سال میں حکومت مہنگائی اور معاشی نمو کے حساب سے 7,000 ارب روپے ٹیکس ریونیو کا حد حاصل کر لے گی۔ وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ FPCCI کراچی ہیڈ آفس میں بجٹ تقریر سننے کے لیے بیٹھک لگی۔ FPCCI کے سینئر نائب صدر محمد سلیمان نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں حکومت نے ہماری بہت سی تجاویز مانی ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ مشکل حالات کے باوجود جو ابھی تک سامنے آیا وہ اچھے فیصلے تو ہیں، لیکن فائنانس بل کے مکمل جائزے کے بعد ہی منفی اثرات سامنے آئیں گے۔ دیکھیں بجٹ اپیرنٹلی جو لگ رہا تھا کہ کچھ سخت آئے گا، اس میں بہت اچھا بجٹ ہے۔ اس میں 2-4 چیزیں دی ہیں جو انڈسٹریلائزیشن کے لیے وہ کافی اچھی ہے، جیسے کہ انہوں نے 100% ڈیپریسیشن الاؤنس ہے اور بینکوں پہ ٹیکس بڑھایا ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اس پہ۔ جی 2.5 کروڑ سے زیادہ کی جو وہ ہے، اگر نہیں نیچے پہ نہیں ہے، اور اس میں بھی جو سیلف آکوپائڈ ہاؤس ہوگا اس پہ بھی نہیں ہوگا۔
अब उसका ये देखें जब तक अभी फाइनेंस बिल आ जाए और उसके बाद SROs आ जाएं तो उसके बाद जरा इसको देखेंगे किस तरह हो। FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा ने कहा कि 12% के करीब महंगाई और 5% माशी नमू के साथ हुकूमत नए माली साल में 7,000 अरब रुपए का रेवेन्यू का हद हासिल कर लेगी। टैक्स हदफ जो रखा गया है वो तो लगता है क्योंकि गवर्नमेंट खुद इन्फ्लेशन का जिक्र कर रही है 11.5% के करीब का, और 4 से 5% की अगर ग्रोथ आती है तो 15-16% का बन जाता है, जिससे ये 7,000 अरब आराम से क्रॉस हो जाएगा, उसको हासिल कर लिया जाएगा। स्टॉक मार्केट के लिए रिलीफ का सोचने वाले सरमायाकार मायूस नजर आए। स्टॉक मार्केट के मेंबर हाजी गनी उस्मान ने कहा कि स्टॉक मार्केट के लिए बजट में कुछ नहीं दिया। स्टॉक एक्सचेंज के लिए डिमांड थी कि कैपिटल गेन में कुछ चेंजेस की जाए, मगर अभी तक जो हमने बजट की जो तकरीर फिर मिर्ता साहब की सुनी है उसमें मुझे लगता है कि रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज में कोई चेंजेस नहीं हुई। वफाकी वजीर खजाना की बजट तकरीर के बाद अच्छे इकदाम को सराहा गया, साथ ही फाइनेंस बिल में दबे अहम इकदाम पर परेशान भी नजर आए। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के सनतकारों और ताजरों का वफाकी हुकूमत के बजट पर मिले जुले तासुरात। कहते हैं तनख्वाहों में इजाफा छोटे ताजर के लिए फिक्स अच्छे इकदाम हैं, साथ तालीम, सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बजट को इंतहाई कम करार दे दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफाकी हुकूमत के बजट पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया। बजट तकरीर के बाद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना था कि तालीम, सेहत के शुबों समेत IT सेक्टर में बजट में इजाफे की जरूरत है। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद इदरीस मेमन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल पर ड्यूटी खत्म करना, फार्मा को इंस्टीट्यूट देना खुश आइंद है। ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद बजट से नाखुश दिखाई दिए। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से दोनों सेक्टर में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, सिवाय 2 बातों के FTR जो फिक्स टैक्स रजीम था उसको बहाल कर दें, और ये जो स्टील पे RD जो लगी हुई है उसको वो ख़त्म कर दें। तो ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आई, और मैं नहीं समझता कि कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसा कोई ये फ्रेंडली बजट है। और जितना आप हम पे प्रेशर करेंगे ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है अवाम के ऊपर। सनतकारों और ताजरों का कहना था कि बजट में बहुत सी चीजें अभी वाजे नहीं। बजट SMEs के हवाले से भी कोई बात नहीं की गई। ताहम ताजरों ने छोटे ताजरों को रिलीफ और तनख्वाह में इजाफे को सराहा। कैमरामैन साजिद अली के हमरा हबीब खान, सिटी 21। एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध की कार्रवाइयाँ कार्गो एरिया कराची एयरपोर्ट से मलेशिया के लिए बुक पार्सल से मुनशियात बरामद कर ली गई। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। इस सुबह देखिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई की है। कार्गो एरिया कराची एयरपोर्ट से मलेशिया के लिए बुक कराए गए पार्सल से 13.5 किलोग्राम टैबलेट्स हैं जिन्हें बरामद किया गया है। इन कार्रवाई के दौरान 4 मुलजमान हैं जिनके नाम शौकत सुलेमान, सैयद नसीम हुसैन, औरंगजेब अली और अकबर अली ये मुलजमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि दूसरी कार्रवाई भी निजी कुरियर कंपनी के दफ्तर पर छापा मारकर बैरून मुल्क ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक कराए गए पार्सल से 12.400 ग्राम मशकूक मवाद बरामद किया गया। मुलजमान ने इंतहाई महारत से 10 किताबों में दर्ज किया हुआ था। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक ने गर्म मौसम में लोड शेडिंग का दुरहानिया बढ़ा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मकीनों को 12 से 15 घंटे तक बिजली की बंदिश का सामना है। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। सख्त गर्मी में कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना। के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की हर धर्मी के सताए शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सख्त गर्मी में रहम किया जाए। भाई हमारा तो ऐसा बुरा हाल हुआ है कि हम यकीन सुबह 9 बजे जाती है तो 12 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है तो 5 बजे आती है, फिर शाम को 9 बजे जाती है तो फिर रात को 12 बजे आती है, फिर 3 बजे जाती है, सुबह 5 बजे आती है। अभी ना हम सो सकते हैं, ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। बस 6 घंटे भाई, अभी सुबह 7 बजे से गई हुई है, अभी तक लाइट कोई पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं। कारोबार ठप हो गए हैं, ऊपर से हमें किराए देने होते हैं, काम हमारा होता नहीं है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली की बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की सप्लाई 2750 मेगावाट तक है। इस वक्त 400 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं।
शहर कायद में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम 50 रुपये इजाफे से 250 रुपये किलो, खुबानी 50 रुपये इजाफे से 300 रुपये किलो और अंगूर 100 रुपये महंगा होकर 300 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। शहर कायद में मौसमी फलों की बहुतात मगर आवाम की पहुंच से दूर। ठेले आम, खुबानी, अंगूर, आलू बुखारा और दीगर फलों से भरे हुए हैं मगर आवाम उनकी कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाते नजर आते हैं। आम 50 रुपये इजाफे से 250 रुपये किलो, खुबानी 50 रुपये महंगी होकर 300 रुपये किलो और अंगूर 100 रुपये महंगे होकर 300 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। शहरी फल महंगे होने पर दुहाइयां देते नजर आए। आम तो बहुत महंगे हैं, गरीब आदमी की दूर है, ले नहीं सकता। मतलब 150 से 200 तक 220 रुपए किलो आम है, तो गरीब आदमी क्या खाएगा, मुझे ये बताएं। खेतों से जो सामान आता है जब वो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आएगा ही नहीं, और जब आएगा तो उसका जो पहले 1000 देते थे अब 3-3 हज़ार, तो महंगा तो होगा। फल फरोश सिर्फ एक राग अलापते नजर आते हैं कि फ्रूट पीछे से महंगा आता है और रही सही कसर डॉलर की बढ़ती कीमतों ने पूरी कर दी। ऊपर से महंगाई है, जो ऊपर से महंगाई है फिर तो जरूर बात है सब कुछ महंगा हो जाता है। जैसे महंगाई चल रही है बहुत, उस हिसाब से जो है सारे मामला चल रहे हैं। महंगाई तो है, अब क्या करें। दूसरी तरफ कमिश्नर कराची की तरफ से कीमतों को चेक करने के लिए ना कोई छापे और ना कहीं पर कोई रेट लिस्ट नजर आती है। सिंध ताजिर इत्तेहाद के ज़रिए तमाम मीठा दर में तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत में मुजाहरा किया गया जिसमें शहर भर की ताजिर तंजीमों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारतीय मसनूआत नजर आतिश करते हुए हुकूमत से भारत के खिलाफ सिफारती एहतजाज का मुतालबा कर दिया। तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताजिर भी सड़कों पर निकल आए। भारत में पीजेपी रहनुमाओं की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ सिंध ताजिर इत्तेहाद की जानिब से जुम्मे को मीठा दर गारमेंट्स मार्केट के सामने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा ने कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है जो तमाम मज़ाहिब और मुक़द्दस शख्सियात के एहतराम का दर्ज देता है। हम बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत भारत से सिफारती ताल्लुकात की पॉलिसी पर नजरसानी करे। सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और केडीए ऑफिसर्स के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने मैदान मार लिया। मेहमान खसूसी डीजी केडीए ने क्रिकेट भी खेली और जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और केडीए ऑफिसर्स के दरमियान सजा मैदान। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने पहले खेलते हुए 147 रन का मजमुआ सजाया। केडीए ऑफिसर्स ने जमकर मुकाबला किया मगर मैच स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के नाम रहा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और केडीए ऑफिसर्स ने खेल को भरपूर तरीके से एंजॉय किया और ऐसे मैचेस के मजीद इनेकाद की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पे हमें हॉकी टीम हमने रिवाइव कर ली है, क्रिकेट टीम रिवाइव करा दी है। हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद में क्रिकेट ग्राउंड अबेंडन हो गया था, उसको रिवाइव कर रहे हैं। इस ग्राउंड में एक्टिविटी शुरू है, अब टूर्नामेंट्स वगैरह कराएंगे और भी जो इंडोर स्पोर्ट्स हैं। हमारे क्लब की जो ज़मीन थी कराची केडी ऑफिसर्स क्लब की, वो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है जैसे पर गवर्नमेंट विजन इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल केडीए सैयद मोहम्मद अली शाह ने मैच के निकात को ऐसे इकदाम करार देते हुए कहा कि केडीए खेलों के फरोग के लिए काम कर रहा है। हमारे तमाम सहाफ़ी भाई जितने भी हैं, सजास के मेम्बरान, वो सब इंजॉय करते हैं इस मोमेंट को, क्योंकि हमारी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में ये चीज़ें बहुत कम देखने को आती हैं और इस तरह से जब ये चीज़ें आती हैं तो फिर एंजॉय भी इतना ही ज़्यादा हम करते हैं। और ये एक अच्छा इवेंट है, इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए ताकि स्पोर्ट्स के ऑफिसरों को भी एक अच्छे मामलात मिल जाए, एनवायरनमेंट अच्छे हो जाते हैं। साथ में जर्नलिस्ट हैं, एक अच्छे उनके एनवायरनमेंट बन जाते हैं, गेट टुगेदर हो जाते हैं, इसके एक अच्छा माहौल बन जाता है। ये जो क्रिकेट मैच है ये सिर्फ मैच ही नहीं है बल्कि एक इंसान के एक एक्टिविटी है और सेहत है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे वेटरन्स के लोग हैं वो ज़रूर उसको कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह हम आइंदा भी इंशाअल्लाह ऐसे मैचेस रखते रहेंगे और क्रिकेट के लिए और हॉकी के लिए और तमाम दूसरे इवेंट्स हैं उन सबको इंशाअल्लाह प्रमोट करते रहेंगे। मैच के अख्ताम पर डीजी केडीए ने खिलाड़ियों और मुंतज़मीन में इनामात और शील्ड तकसीम की। कैमरामैन मुताहिर अहमद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21।